السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا ٹاک شو اور میں ہوں بطول راجپوت۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ جو رات کو کارروائی ہوئی پرویز الہی کے گھر جا کے ظہور الہی ہاؤس کے باہر، ہم نے دیکھا کہ بختر بند گاڑی کی ضرورت پڑ گئی گورنمنٹ کو، اور وہ نگراں حکومتیں جن کے ہونے پہ لیگل کوسچنز بھی اٹھتے ہیں کہ 90 دن گزرنے کے بعد ان نگراں حکومتوں کی کیا حیثیت رہ جائے گی، اس کا بھی ہمیں آئین میں کوئی جواب نہیں ملتا، اور سوالات پیدا ہو گئے ہیں کل کی سچویشن کے بعد کہ ایک طرف حکومت کہہ رہی کہ مذاکرات کر رہے ہیں، 2 راؤنڈز مکمل ہو چکے ہیں، رپورٹڈلی منگل کو کوئی فیصلہ سامنے آ سکتا ہے، کوئی حتمی کنسنسس کریٹ ہو سکتا ہے، لیکن جو رات کو ہوا اس کے بعد کیا عمران خان چپ بیٹھیں گے؟ عمران خان کیا اپنی اسٹریٹجی چینج کریں گے؟ وہ تو پہلے ہی نہیں مان رہے تھے بات چیت کرنے کے لیے۔ حکومت اگر ایک طرف بڑا دل کر کے بات چیت کرتی ہے تو دوسری طرف اس طرح کی کارروائیوں سے کیا فائدہ، اور پھر ایسی کارروائی جس میں کوئی پکڑا بھی نہیں گیا۔ جب عمران خان کے گھر جاتے ہیں تو عمران خان چلے جاتے ہیں، پرویز الہی کے گھر جاتے ہیں تو پرویز الہی چلے جاتے ہیں۔ حکومت پکڑنا بھی چاہتی ہے، پکڑتی بھی نہیں ہے، اور مذاکرات بھی کرتی ہے، اور پھر مذاکرات کے لیے رکاوٹیں بھی کھڑی کرتی ہے۔ تو ایگزیکٹلی چل کیا رہا ہے؟ بہت کنفیوزنگ ہوتا جا رہا ہے۔ جب کوئی امید بنتی ہے کہ اب بات چیت چل پڑی ہے، پھر کوئی گرفتاری کا اسٹریٹجی آ جاتی ہے گورنمنٹ کے سامنے۔ اٹس ویری انٹرسٹنگ کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ کیسر احمد صاحب میرے ساتھ موجود ہیں PMLN سے، جمشید اقبال چیمہ صاحب مجھے جوائن کریں، PTI سے ماجد نظامی صاحب سینئر اینالسٹ ہیں مجھے جوائن کریں، بہت شکریہ تینوں کا۔ جمشید صاحب، یہ آپ لوگ اجلاس بھی کر رہے ہیں، آپ لوگوں کا کیا حکمت عملی ہوگی؟ تو بڑا اعتراض کیا ہے عمران خان نے، آپ کا حق بھی بنتا ہے کہ آپ کا صدر کو اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کے ساتھ اس طرح کیا ہے، کیا آپ کی اسٹریٹجی ہوگی اب؟ دیکھیں، وہ انسانی حقوق یا انسانی جان، اس کی جو حرمت ہے اس کے بارے میں تو آپ کو ڈیفینیٹلی آپ کو مجھے سے زیادہ پتہ ہے، وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر یہ کہ انسانی حقوق اور انسانی حرمت جو ہے وہ باہر دنیا میں کیا ہے کیا نہیں وہ تو علیحدہ بات ہوگی۔ اس ملک میں بھی ایک آئین ہے، اس ملک میں بھی قانون ہے، اس کے مطابق بھی ایک طریقہ کار ہے۔ تو ہم پچھلے 12 مہینے سے دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ ہمیشہ ڈیمونسٹریٹ کرتی ہے، صبح دوپہر شام 3 بار دن میں ڈیمونسٹریٹ کرتی ہے، ٹی وی پہ آ کے بتاتی ہے، دھمکی دیتی ہے کہ جی ہم قانون اور آئین کو نہیں مانتے یا اس کی پرواہ نہیں کرتے، ہم بدماش ہیں، ہمارے پاس پاور ہے، جو ہم کرنا چاہے کر سکتے ہیں، سب سے بڑی بدماش ریاست ہوتی ہے، ریاست یہ بھی کرے گی یہ بھی کرے گی۔ تھریٹننگ لینگویج میں بڑے بڑے ماٹھے قسم کے بڑے بڑے گئے گاتے وزیر جو ہیں وہ تھریٹننگ لینگویج استعمال کرتے ہیں آ کے اپوزیشن کے بارے میں اور پاکستان کے عوام کے بارے میں، پاکستان کے شہریوں کے بارے میں، پاکستان کی خواتین کے بارے میں، پاکستان کے یوتھ کے بارے میں، پاکستان کے پڑھے لکھے لوگوں کے بارے میں، یا آپ کہہ لیں کہ اس ملک کے اوورسیز کے بارے میں، یا ایسے لوگ جو آپ کہہ لیں کہ ان کی سیاست سے اتفاق نہیں کرتے، ان ساروں کے بارے میں ڈیروگیٹری اور یو کین سے کہ تضحیک آمیز اور تھریٹننگ لینگویج استعمال کرتے ہیں۔ اور نہ صرف لینگویج استعمال کرتے ہیں، بندے کو گرفتار بھی کرتے ہیں، گرفتار کر ننگے بھی کرتے ہیں، پھر ان کے بغیر لیکن جمشید صاحب آپ کی بات بالکل اپنی جگہ بجا ہے، میں کیسر صاحب کا بھی ویٹ کر رہی ہوں، وہ آئے تو ہمارے آرگیومنٹ زیادہ اسٹیبلش ہو پائے گا، لیکن میں آپ کو یاد کروانا چاہتی ہوں کہ عید کے دن آپ لوگ بھی لوگوں کو پکڑتے رہے، فریال تالپور صاحبہ کا معاملہ، خاقان عباسی صاحب نے چل کے گرفتاری دے دی، یہ ساری ایگزامپلز آپ لوگوں نے بھی سیٹ کی ہیں، اور لگتا ہے لٹرلی یہی ہے کہ شاید آپ کی گورنمنٹ کے مناظر ہم بار بار ٹی وی اسکرینز پہ دیکھ رہے ہیں، تو آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ کیونکہ PMLN آپ کے ساتھ وہی کر رہی ہے جو آپ نے اپنے مخالفین کے ساتھ کیا تھا۔ میں سمجھتا شاید کافی بڑی زیادتی کر رہی ہیں آپ، سے پروگرام اس لیے کر رہی ہیں کہ آپ ثابت کریں کہ سارے ایک جیسے ہیں۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، یہ بڑی ہی عجیب بات ہے۔ یہ کہیں بھی آپ کہہ لیں کہ اس میں تھوڑا سا اگر آپ میں حوصلہ ہو، مجھ میں بھی حوصلہ ہو، ہم سچ بولنے کا حوصلہ کریں، تو آپ مریم بی بی کا دروازہ ٹوٹنے کی بات کریں، یو کین سے عدی کی گرفتاری کی بات کریں، نواز شریف صاحب کا شہر اس ملک سے باہر جانے کی بات کریں، ان کی گرفتاری کی بات کریں، شہباز شریف پہ پکڑے جانے کی بات کریں، یا شہباز شریف پہ فرد جرم عائد نہ ہونے کی بات کریں، یہ سارے کے سارے کام ایک خاص طبقے نے کیے جس سے سول گورنمنٹ کا تعلق نہیں ہے، جس سے تعلق تھا آپ پہلے ماشاءاللہ جو موصوف ہے آج کل دبئی میں پائے جاتے ہیں اشاروں پہ، ان کا تعلق تھا، اور انہوں نے باقاعدہ کچھ لوگوں کو پہلے پکڑا، ان کو دبایا، ان کی گردن رگڑی، ناک رگڑی، اور پھر ان سے پیسے لے کے باہر بھیج دیا۔ مریم بی بی کو باہر نہیں بھیج سکے اور ناراض ہو کے ان کی دیہڑی ماری گئی تھی، ٹھیک ہے۔ سو آپ کہہ لیں کہ یہ کام آپ ان کا نام لیں جب آپ مریم بی بی کی گرفتاری کی بات کریں گی، جب آپ شہباز شریف پہ فرد جرم عائد ہونے کی یا نہ ہونے کی بات کریں گی، جب عمران خان تھے نا، عدی کی گرفتاری کی بات کریں گی۔ وزیر اعظم عمران خان۔ اچھا اب اگلی بات آ گئی کہ اس وقت جو گورنمنٹ کر رہی ہے کیا کر رہی ہے۔
सो गवर्नमेंट जो है उसको आप कह लें कि बख्तरबंद गाड़ियाँ कब देखी थी आपने, मुझे याद बता देना, 75 साल में कभी किसी सियासतदान के घर में बख्तरबंद गाड़ियाँ देखी हों, कभी आपने केमिकल कैनन देखी हों, कभी आपने आंसू गैस इस तरह घर में देखी हो, दरवाजे तोड़े हों, घर तोड़े हों, और बगैर किसी वारंट के तोड़े हों, बगैर किसी मज़ामत के तोड़े हों, और बगैर किसी वारंट के गिरफ्तार करने आए हों। सारे के 250 केस हैं, 250 में जमानत हो फिर भी आप आ जाएं, 100 केस उसमें आ जाएं, 10 केस हैं 10 में जमानत हो फिर भी आप आ जाएं। ये कब देखा था आपने आखिरी बार? कोई ऐसी एग्जांपल हो तो मुझे जरूर बता दें, कोई ऐसी एग्जांपल आपके पास हो तो बताएं। सो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इसे ये ना करें कि एप्पल वर्सेस एप्पल हो रहा है, क्या हमने भी किया उन्होंने भी किया, ये अगर आप करेंगी तो फिर तो बड़ा बड़ा जी जमशेद साहब, वैसे मेरी इल्म में फ्रैंकली ये वाली मिसाल नहीं है कि बख्तरबंद गाड़ी किसी को कहीं गई हो, और मुझे लगता है ऐसा नहीं है, लेकिन इसकी क्लैरिटी के लिए मैं माजिद निज़ामी साहब के पास जाऊंगी। ही हैज़ मोर ग्रिप ऑन हिस्ट्री। तो माजिद, ऐसा कभी हुआ है कि बख्तरबंद गाड़ी ही चली गई हो किसी सियासतदान के घर के अंदर और तोड़ ही दिया हो बाकायदा दरवाज़ा? बहुत शुक्रिया। अभी तक की सियासी तारीख में हमें कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती, और मैं ये समझता हूँ कि पिछले 1 साल में जो कुछ हो रहा है उससे ऐसे लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून ने 2016 से 2022 तक के दरमियानी अरसे में उनके साथ होने वाले वाक़यात से कोई ख़ास सबक नहीं सीखा। क्योंकि जब हम सियासी इंतकाम की, लायानी मुकदमों की बात करते हैं तो उसमें हमें ये वाज़े नज़र आता है कि एक वक्त वो भी था कि वज़ीर दाखिला को रेंजर्स ने दाखिल नहीं होने दिया, फिर एक वक्त वो भी था कि वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि आंसू गैस पड़ी रहती है, उसको कहीं ना कहीं इस्तेमाल तो करना होता है वरना वो एक्सपायर हो जाती है। लेकिन इस सब के बावजूद भी गुज़िश्ता 1 साल में जो वाक़यात हुए हैं वो इस बात की निशानदही करते हैं कि गुज़िश्ता हुकूमत के सियासी इंतकाम के मुकदमात के बावजूद इस हुकूमत के इंतकाम के मुकदमात की तादाद और शिद्दत में इजाफा है। जहाँ तक बात है सियासी मुकदमात की और इन गिरफ्तारियों की, तो मैं ये समझता हूँ कि सियासी हुकूमत इससे बरी ज़िम्मा नहीं हो सकती। हुकूमत में तो हम उन तमाम इदारों को और उन तमाम शख्सियात को डिफेंड करते हैं, उनसे मोहब्बत और अकीदत का इजहार भी करते हैं, लेकिन जब कोई रिटायर हो जाता है उसके बाद हम उसे पंचिंग बैग बना लेते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये रवैया गलत है। अगर इमरान खान साहब को 2018 से 2022 तक कोई शिकायत थी तो उन्होंने पब्लिकली उनको डिफेंड किया, उनकी तारीफें की, उनकी तारीफों के पुल बांधे, उनको एक्सटेंशन दी। तो ऑपोजिशन की ज़ुबान और होती है, इक़्तिदार की ज़ुबान और होती है, और यही मुस्लिम लीग नून अब कर रही है। ऑपोजिशन में उसकी ज़ुबान और थी, जब वो हुकूमत में आए हैं उनकी ज़ुबान और है। पहले तहरीक इंसाफ सहूलतकारी कर रही थी, अब मुस्लिम लीग नून सहूलतकारी लेकिन कर जो रही है। जमशेद साहब कह रहे हैं माजिद के आप मुझे कह रहे हैं कि आप जनरल बाजवा का नाम लें, तो जनरल बाजवा नहीं किया है। अब अगर इमरान खान ये कहते हैं कि मैं वज़ीर आज़म था लेकिन मेरे हाथ में कुछ नहीं था, इलेक्शन बजट तक वो पास करवाती थी एजेंसीज, तो फिर अब क्या जनरल बाजवा को कैसे कटहरे हुए? अगर वज़ीर आज़म ये दावा करते हैं कि वो मुल्क के सरबराह हैं और मुल्क के इंतजामात चलाने की जिम्मेदारी उन पर है, तो मैं ये समझता हूँ कि उनके नीचे काम करने वाले इदारों के हवाले से भी जवाबदेही उनसे ही होगी। तो मुझे अच्छी तरह याद है जब मरियम नवाज का कराची में होटल वाला वाक़या हुआ और उसके बाद ये खबरें आई कि आईजी सिंध को मुबैना तौर पर सॉफ्टली अगवा किया गया है, तो इस खबर का बाकायदा इमरान खान साहब ने मजाक उड़ाया और उन्होंने कहा कि शायद इस तरह कैसे हो सकता है। तो अब जब हुकूमत चली गई है, अब जब वो अपोजिशन में है, तो वो रह रह के उनको वो बातें याद आती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये उनकी जिम्मेदारी है। उसकी वजह यह कि मुंतखब वज़ीर आज़म वो थे, उनका ये काम था कि वो इदारों की जवाबदेही करें। अगर वो नहीं कर सकते तो कम अज़ कम उनकी तारीफों के पुल ना बांधते, खामोश रहते या उनको समझाते। उस वक्त ऐसा देखने में नहीं आया। अभी जो रवैया इस वक्त शहबाज शरीफ का है, उसमें भी हमें यही नज़र आता है कि 2018 से 2022 तक वो दुहाई देते रहे, कहते रहे कि हमें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। नवाज शरीफ साहब ने जनरल बाजवा का, जनरल फैज़ हमीद का, डीजीसी का नाम तकरीरों में लिया, और अब हम जब देखते हैं कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है तो वही तमाम लोग अपनी अपनी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। जी ठीक है माजिद, अब मेरे साथ ही रहिएगा। जी कैसर अहमद साहब, आपने तो परेशान कर दिया आपकी गवर्नमेंट ने। आप लोग क्या कह रहे हैं? आप 2 राउंड करते हैं मुज़ाकरात के, फिर लेट नाइट आधी रात को बख्तरबंद गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, फिर गिरफ्तार करने जाते हैं, आपसे गिरफ्तारी भी नहीं होती। ये सारे सियासी ये मुशावरत और ये स्ट्रैटेजी कैसे बन रही है? ये क्योंकि कन्विंसिंग नहीं है बिल्कुल भी।
جی میں خود آپ سے متفق ہوں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ سیاسی لیڈرز کو اس طریقے سے، مجھے تو نہیں واقعی سمجھ آئی کہ رات کو اتنے لیٹ ٹائم پہ، دیکھیے ہو سکتا ہے ان کے خلاف کوئی وہ جائز بات ہو جس سے ان کے خلاف کوئی ایکشن کرنا ہو، تو یہ طریقہ کار میری سمجھ میں نہیں آیا کہ اپوزیشن ایک یعنی مخالفین بھی اس طرح کے ہم اس سے کون کر رہا ہے. میں تو سمجھتا ہوں شاید یہ حکومتیں کرتی ہی نہیں. میرا تو یہ اس سے اندازہ تو کوئی ہو رہا اور ہے. کر رہا تو یا ہے؟ تو پھر کھل کے تو کیا کوئی اور کر رہا کھل ہے؟ کے بات کریں. مجھے تو نہیں پتا کون، میں اندازہ ہی آپ کو بتا رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ تو کھل کے جو کر رہے ہیں وہ بتائیں نا کہ ہم کر رہے ہیں. یہ تو زیادتی والی بات ہے کہ رات کو کوئی اور طریقہ نہیں ہے. اتنے بڑے لیڈرز کو، کوئی بھی جو اہم لیڈرز ہیں ان کو آپ نے گرفتار کرنا ہے تو اور کیسر آسان صاحب آپ کیا. یہ بھی دیکھیں، کیونکہ وہ مناظر ہم سبھی دیکھ رہے تھے. سالک صاحب جو ان کے کزن ہیں، ان کے سیاسی اختلافات بھی ہیں، وہ گیٹ پہ بول رہے ہیں کہ آپ تھوڑا تمیز سے اندر آئیں، اور خواتین ہیں وہاں پہ، بچے ہیں. تو یہ سیاسی روش اور نون لیگ نے سیکھا نہیں ہے 90 کی سیاست سے؟ 2006 کے بعد تو بڑا ایکسپیکٹ کر رہے تھے پیپلز پارٹی پی ایم ایل این ایٹ لیسٹ یہ نہیں کریں گی جو ماضی میں ایک دوسرے کے ساتھ کریں، لیکن اب تو پی ایم ایل این نے کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ شہباز شریف یا رانا ثناء اللہ کو پتہ نہیں ہو کہ یہ ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیے میاں شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان تھارو جنٹل مین ہے، بہت شرافت کا ان کا ہے. میں جب بھی ان سے ملتا ہوں ان سے امپریس، ان کی شرافت سے امپریس ہوتا ہوں. مجھے خود واقعی سمجھ نہیں آ رہی. میں آپ کو بڑا کلیئر کہہ رہا ہوں، یا تو کوئی بتائے نا کہ کیا معاملہ ہے اور کون اس کے پیچھے ہے ان عوامل کے. یہ دیکھ لیں کہ تمام ہم اپوزیشن میں تھے تو ہمارے خلاف یہ ایکشن ہو رہے تھے، اپوزیشن میں جو پارٹی ہے اس کے خلاف. اور اس سے کوئی ملک کا، یہی تو باتیں ہیں. میں تو اکثر کہتا ہوں پرسیپشن کو اچھا جاتا ہے. ہم تو چاہ رہے ہیں لوگوں کو اٹریکٹ کرنا. میری تو ایک ہی ہر پروگرام میں ایک ہی بات ہے کہ ایسا ماحول پیدا کریں کہ ہمارے ہاں لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ ہمارے سازگار ماحول ہے ہمارے یہاں. لیکن اب کوئی پیسہ لے کے یہاں ہمارے یہاں آئے گا جس طرح کہ ہم اپنے سیاستدانوں ہوتا ہوگا دوسرے ملکوں میں شاید، لیکن میں اس طرح تو نہیں کہ رات کو یہ یا رپورٹ آپ نے جو کی ہے جو میں نے دیکھا ہے کہ بختر بن گاڑیاں اور اس طرح کی پتہ نہیں کس جی طرح. کیسر احمد صاحب آپ نے تو اس طرح سے بات کی ہے کہ میرے پاس کوئی آرگیومنٹ نہیں رہا. آپ نے اس طرح سے سرنڈر کیا لٹرلی اپنے آرگیومنٹ کو میں کہ میرے سرنڈر پاس کر رہا ہوں کوئی کہ سوال نہیں بچا. بالکل آپ کے لیے کلیئرلی میں سرنڈر. اگر ہم اپوزیشن میں یہ کرتے رہیں گے یا اپوزیشن کے ساتھ، بھائی ملک تو سب کا ہے نا. اور ملک کو ہم نے پہنچا کہاں دیا؟ ملک ہمارا ایک لوئسٹ اسٹیپ پہ چلا گیا ہے. کوئی ہمارے ملک میں آنا نہیں چاہتا. ہم اٹریکٹ کرتے ہیں انویسٹر کو. ہم کیا کریں گے؟ ہم کاروبار کس طرح کریں گے؟ کوئی ہمارے ملک میں آتا نہیں. وہ کہتے ہیں آپ کے یہاں تو یہ ہو رہا ہے. اب ہر چیز ان آرڈر اور طریقے سے قانون کے تحت ہونے چاہیے. رات 12 بجے 1 بجے اتنے بڑے بڑے اور جمعے کو آپ سیکنڈ راؤنڈ آف نیگوشیشنز کر رہے ہو، رات کو آپ یہ کریں. جی کیسر صاحب میرے ساتھ یہ کہ جمشید صاحب آپ نے سنا کیسر صاحب کہہ رہے ہیں مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا، اور وہ کہہ رہے ہیں ہمارے وزیر اعظم تو بڑے شریف ہیں لیکن سمجھ نہیں آ رہا یہ ہو کیسا رہا ہے. جی جمشید صاحب. نہیں ہو سکتا ہے کیسر صاحب کی بات ٹھیک ہو. اور میں پہلے بتایا ہے کہ یہ آپ کہہ لیں کرنے والے، دیکھیں ہمارے دور میں جو سب سے عجیب کام ہوا وہ رانا ثناء اللہ میں 15 کلو ہیروئن کا ہوا، جس میں ہمارے وزیر نے بیٹھ کے قسم کھائی کہ آپ پہلے کہ یہ تھی. میں نے مسعود سے پوچھا، افریدی صاحب سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ میرے میجر جنرل نے مجھے یہی بتایا تھا اور قسم کھا کے بتایا تھا. تو میں نے کہا کہ میں آپ کی ضمانت پہ یہ قسم کھا سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آج مسلم لیگ نون بار بار کرتی ہے بات کہ جی ہمارے ساتھ رانا ثناء اللہ کے ساتھ یہ ہوا، لیکن کبھی وہ کہیں ریٹائر ہو چکے ہوں گے یا کہیں لیفٹیننٹ جنرل ہوں گے، ٹھیک ہے، کبھی نام نہیں لیتی. میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم پوائنٹ آؤٹ نہیں کریں گے چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی. یہ تماشا بنایا ہوا انہوں نے کہ سیاستدانوں کو، ساری صحافیوں کو، جرنیلوں کو، کیا نام ہے ان کو، ججز کو رگڑتے ہیں اور پیچھے بیٹھے آرام سے ان کا کوئی نام نہیں لیتا. یہاں پہ آپ کہہ لیں کہ لال اسنس ایک پھیلائی ہوئی ہے. اگر یہ مطلب اور اس بات کو اگر یہ ایسا ہے جیسے اپنا کیسر شیخ صاحب کہہ رہے ہیں تو پھر انہیں نام دینا چاہیے کہ ہم نہیں ہیں فلانا ہے. جس طرح میں بات کر رہا ہوں کہ مجھے یہ تو پتا ہے نا کہ دیکھیے کراچی میں جو کچھ ہوا مریم نواز کے ساتھ، اور بلاول صاحب نے انکار کر دیا اور زرداری صاحب نے انکار کیا اور وہاں کی پولیس نے ریزائن کر دیے. جب پولیس نے ریزائن کر دیے تو وہاں پہ ان کو کچھ بندے سیک کرنے پڑے یا ٹرانسفر کرنے پڑے. اب واضح ہو گیا کہ کون ہے پیچھے، بات واضح ہو گئی کسی نے مریم نواز کا دروازہ کس نے توڑا تھا. لیکن آج بھی مریم نواز یا کیپٹن صفدر یا نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب نام نہیں لیتے ان کا. انہیں اس وقت ایٹ دا ہیلم آف افیئر جو بھی لوگ تھے ان کا بھی اور جو پیچھے جن کے اجازت بغیر ہو نہیں سکتا نام لینا چاہیے، تب جا کے بات رکے گی. یہ جو ہے نا جی ہم آپ کہہ لیں کہ کوئی استعمال ہونے کا شوق ہے میں یا استعمال کرنے کا شوق ہے، غیر جمہوری رویے کبھی بھی ہیلپ نہیں کرتے.
जब तक सोसाइटी में इंसाफ नहीं आता, जो बात कैसर साहब ने बार बार की है कि इस मुल्क में कौन इन्वेस्टमेंट करेगा, इस मुल्क में कौन इंसाफ तो करेगा। आप सुबह दोपहर शाम 3 बार डेमोस्ट्रेट करते हैं कि इस मुल्क में इंसाफ नहीं है, इस मुल्क में कानून नहीं है। कानून वो है जो हम चाहेंगे, कानून उसके साथ है जिसको हम चाहेंगे। हमारी मर्जी है किसी गर्दन मरोड़ दें, हमारी मर्जी है किसकी नाक रगड़ दें, हमारी मर्जी है किसको। ठीक है जमशेद साहब, आप मेरे साथ ही रहिएगा, मेरे साथ ही रहिएगा। माजिद, जब मरीम नवाज़ पे ये सवाल किया जाता है कि नाम क्यों नहीं लेती, तो वो अगले दिन नाम भी ले देती हैं। लेकिन जिस तरह के नामों की जमशेद इकबाल चीमा साहब बात कर रहे हैं और जिस तरफ इशारा कैसर साहब कर रहे हैं, ये तो एक बड़ा प्रोसेस है। इतनी बहादुरी या इतनी क्लैरिटी आने में तो बड़ा वक्त है। जी, ये मेरा ख्याल है कि सियासतदानों के लिए सोचने की बात है। उसमें बड़ी एक छोटी सी मिसाल ये है कि जब इमरान खान साहब अपोजिशन में होते थे, वो लापता अफराद के लिए आवाज़ उठाया करते थे और वो कहते थे कि जिन्होंने ये काम किया है उन्हें शर्म आनी चाहिए। उसके बाद मरियम नवाज साहब जब अपोजिशन में थी तो वो लापता अफराद के कैंपों में जाया करती थी, बिल्कुल इमरान खान साहब की तरह, और लापता अफराद के कैंपों में इजहार यकजहती करती थी, उनके आंसू पोंछती थी और साथ ये भी कहती थी कि जो ये हरकतें कर रहे हैं उन्हें शर्म करनी चाहिए। लेकिन दोनों जब सियासत अपोजिशन से निकल के हुकूमत में आए तो दोनों ने लापता अफराद की बाजियाबी के लिए कोई खास ठोस इकदाम नहीं किए। तो मैं ये समझता हूँ कि सियासतदान कहीं ना कहीं कमजोरी का मुजाहरा करते हैं, जिसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट को कहीं ना कहीं ताकत दिखाने का या जोर आजमाई का मौका मिलता है। ये बात बहुत खुशाइंद है कि पिछले 6-8 महीने के सियासी बहरान में मुख्तलिफ सियासी जमातों के कई अहम सियासतदानों को ये बात रियलाइज हुई है कि सियासी मैदान के फैसले अदालतों में या इस्टेब्लिशमेंट के पास नहीं होने चाहिए, और ये आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता भी हो रही है और ये जोर पकड़ती जा रही है। तहरीक इंसाफ हो, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, हर भी जगह मौजूद है कि सियासतदानों के फैसले, सियासत के फैसले सियासतदानों को ही करने चाहिए, वरना जब कोई और फैसला करता है तो उसके नुकसान ज्यादा होते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अभी ये राय इस हद तक बढ़ बढ़ के या अक्सरियत में सामने नहीं आई कि इसके ऊपर सियासतदान इत्तेफाक कर लें। लेकिन मैं इसे खुशाइंद इसलिए समझता हूँ कि पहले ये नहीं होता था। पहले सियासी स्कोर सेटलिंग के लिए एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कार्रवाइयां की जाती थी। आहिस्ता आहिस्ता ये एहसास बढ़ेगा और बाकी इदारों को, इस्टेब्लिशमेंट को, सुप्रीम कोर्ट को ये सोचना होगा कि उन्हें किसी भी दूसरे इदारे की हदूद में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि यही ठीक है माजिद, मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेनी है, आई विल होल्ड यू हियर, और जब ब्रेक के बाद आएंगे तो ये डिस्कस करेंगे कि परवेज़ इलाही क्यों और व्हाई दिस टाइम, क्योंकि परवेज़ इलाही का जो सियासी बैकग्राउंड रहा है, जो उनका सफ़र रहा है, ही हैज़ बीन वन ऑफ द सेफेस्ट पॉलिटिशियंस इन पाकिस्तान, और अब उनके घर के अंदर गाड़ी घुसा देने का मतलब क्या है। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। प्रोग्राम में खुश आमदीद। माजिद, मैं चाहती हूँ आप एक दो जुमले इसमें ऐड करें, फिर मैं कैसे साहब की तरफ जाऊँगी। परवेज़ इलाही को इस वक्त उनके घर में उनको निशाना बनाना, लिहाज ना करना उनके घर की प्राइवेसी का, ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है जो गया है। जी, मैं ये समझता हूँ कि चौधरी परवेज इलाही के हवाले से पीपल्स पार्टी को और मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत को बहुत सी शिकायत थी, क्योंकि चौधरी परवेज इलाही ने उन्हें पंजाब में जो जख्म लगाया था वो शायद अभी तक मुंतमिल नहीं हो सका, और मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत को इस चीज़ का अफसोस और गुस्सा भी था कि उन्होंने अपनी। ठीक है, कैसे अहमद साहब, एक कॉन्फ्रेंस हो रही है प्रॉबेबली इस वक्त भी लाहौर में, मुझे उसका इनविटेशन था लेकिन नहीं जा सकी, और जब मैंने उसकी डिटेल्स देखी कैसे साहब, तो उसमें खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल और बहुत अमेजिंग लोग पैनल में थे, और वो अभी भी शायद टीवी पे चल रहा था कुछ देर पहले लाइव कि वो कॉन्फ्रेंस में क्या बात कर रहे हैं कैसे साहब। तो वो नाकिदीन है आपकी गवर्नमेंट के, आपके फॉर्मर कॉलीग्स हैं, प्रेजेंट कॉलीग्स हैं, तो आपके अंदर से तो इनकलाबी आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं, ये चीज़ें नवाज शरीफ तक पहुंच नहीं रही हैं, वो बाकायदा कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं कि आप लोग कितना गलत कर रहे हैं, आपको काम नहीं करना आ रहा, आपकी अपनी पार्टी के लोग करवा रहे हैं। लेकिन इसमें हमने ये जो बना दिया कि पार्टी का ये मतलब नहीं है, या तो लीडरशिप पहले सबसे राय ले और एक कंसेंसस बने, वो जो कंसेंसस बने उसकी मुखालफत कोई करे तो ही बात है।
हर एक का राय का राइट है। पॉलिटिशियन अगर ये राय का भी उससे हक छीन लेंगे, ये पार्टी की मुखालफत नहीं है, ये तो उनका अपना ओपिनियन है, हर एक का राइट है, कोई उसको माने ना माने। पार्टी के अंदर देखिए हमारी ज़्यादा से ज़्यादा पुरतशकीज़ होनी चाहिए। हमारी पार्टी में पिछले 6-8 महीने में मुझे नहीं पता कि 2-3 बार भी कभी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हुई। जब तक हम अपनी राय अंदर से ख़त्म कर देते हैं राय का हक, तो ये इस किस्म की चीज़ें होती हैं। और लेकिन ये कोई ऐसी बुरी बात नहीं बल्कि अच्छी बात है, होनी चाहिए, मुख्तलिफ राय आनी चाहिए। कोई पॉलिटिकल लोग हैं ना, कोई तो नहीं तय हुआ कि कोई एक। लेकिन कैसे साहब लगता ये कि ये जो भी आ रहा है, आप इसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कह रहे हैं, पहुंचती नहीं है नवाज शरीफ तक, होता वो ये जो 1 या 2 लोग सोच रहे हैं। हर एक तक पहुंची है। नवाज शरीफ साहब की एक बहुत पॉजिटिव बात है, मैं आपको बताऊं, मैं खुद कई बार पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग में भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ। मियाँ साहब ने आज तक किसी बात पे भी उन्होंने महसूस नहीं किया। लेकिन अगर महसूस नहीं किया तो माना भी, ये लगता है माना भी नहीं है। महसूस तो बहुत अच्छी बात है नहीं किया, लेकिन लगता है ऐसा है कि माना भी नहीं है। वरना खाकान अब्बासी ने जो कहा था कि इलेक्शंस करवाएं, इलेक्शंस करवा चुके हैं। बात मानता हूँ मैं, वहाँ मानता हूँ। मानना ना मानना तो देखो लीडर का राइट है ना, लेकिन ये कहना कि उसको नेगेटिव ले लेना या उसका रिएक्ट करना, तो फिर ये तो एक शेयर फर्मा बरदारी हुई सर, ये फिर जमहूरियत तो ना हुई, तो ये तो एक शेयर ओबीडियंस है। ओबीडियंट का मैं तो बल्कि दूसरी बात कर रहा हूँ, आप शायद मेरी बात को फॉलो नहीं कर रही। मैं कह रहा हूँ ये तो हम अपना हक इस्तेमाल करते हैं कि हम अपना इख्तलाफ राय देते हैं। अब यहाँ जो मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी का राइट तो है ना कि वो बात अपनी प्रिवेल करवाए। या तो आप कोई मेजॉरिटी वाला कोई बात करे, चंद बंदे, अगर 100 लोग हैं पार्टी में या MNA है, उसमें से 4 बंदे अपनी कोई बात करते हैं, मैं भी करता रहता हूँ, अक्सर करता हूँ उसका, लेकिन ये मतलब नहीं कि मेरी बात मानी जानी चाहिए। और 96 लोग ठीक है कैसे साहब आप कहेंगे फर्मा बरदारी हुई। फर्मा बरदारी पार्टी के अंदर हमारी राय है, वो हमें मौका देते हैं, ये लीडरशिप की क्वालिटी होती है। और मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी क्वालिटी है। कभी उन्होंने रिएक्ट नहीं किया, कभी हमें रवैये में नहीं पता लगा कि हमारी बात को उन्होंने महसूस कर। ठीक है, अब मुज़ाकरात का क्या मुस्तकबिल होगा? हम लोग तो बड़ा एक्साइटेड हो गए, मंगल का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बीच में एक और ड्रामेटिक सिचुएशन हो गई। जमशेद इकबाल चीमा साहब, आप लोग रिपोर्टेडली इजलास भी कर रहे हैं कि मुज़ाकरात के हवाले से क्या पेशरफ्त करना भी है नहीं करना, क्या सोचा आप लोगों ने? देखिए, हम आप कह लें कि पिछले 12 महीने में बड़ा जुल्म सहा हमने, और आज भी सह रहे हैं, और बड़े सब्र से सह रहे हैं कि यहाँ पे जमहूरियत डीरेल ना हो। हम किसी को आप कह लें कि जिस तरह पहले लोगों ने हथियार उठाए हैं, जिस तरह मुकाबले पे आ गए अदारों के, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के हवाले से, तो ये पिच जो है ये जमहूरियत वालों की नहीं है। ये खेलने का मैदान हमारा नहीं है। ये जो भी यू कैन से कि एंटी स्टेट या कह लें कि एंटी जमहूरियत, कम से कम एंटी जमहूरियत कह लें, या जिन लोगों को पर्सनल इंटरेस्ट हैं या किसी को पर्पस को सर्व करना है, ये उनकी ये हो सकती है पिच, हमारी नहीं है। लिहाजा हम कोई ऐसी दलील नहीं देंगे कि जिससे कोई लॉलेसनेस फर्दर फैले, जिससे आप कह लें कि कोई सिविल नाफरमानी या सिविल वार वाली बात हो, कोई कन्फ्लिक्ट बढ़ जाए इस मुल्क में। 23 करोड़ का मुल्क है, जब इसमें कन्फ्लिक्ट बढ़ गया फिर किसी से कंट्रोल नहीं होगा। ये किसी को अगर गलत फहमी है कि वो कंट्रोल कर लेगा, 23 करोड़ लोग आपस में लड़ पड़ेंगे। लेकिन जमशेद साहब, आप लोग विल यू कंटिन्यू टॉकिंग टू गवर्नमेंट? मैं समझता हूँ कि देखें, हम गवर्नमेंट को कोई ऐसा बहाना नहीं देना चाहते कि मुज़ाकरत से भागे या मुज़ाकरत सबूताज करे। हम समझते हैं कि वो गवर्नमेंट ने किया है या पीछे बैठे हुए सहूलतकारों ने किया, सबूताज की कोशिश की है। जो परवेज अली के घर पे जो हमला हुआ है, या तारीख जो कल थी, कल वाली तारीख में इमरान खान के भांजे को, शेर शाह को जिस तरह गिरफ्तार किया, खान साहब के जो पर्सनल फोटोग्राफर है उसको किया, कुछ और वर्कर्स को वहाँ गिरफ्तार किया, जो अपनी गाड़ियों में बैठे हुए लोगों को निकाला वो, और फिर शाम को परवेज अली साहब के घर पे हमला, तो ये उसको सबूताज करने की कोशिश थी। ठीक है, हम इस तरह की कोशिश जो है उसको किसी अना या किसी गुस्से की बुनियाद पे हम रिजेक्ट नहीं करेंगे, मुज़ाकरात के अमल को ख़राब करें, बट हम अपना एहतजाज जरूर रिकॉर्ड कराएंगे और हम ये निशानदेही करेंगे कि क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है, हम निशानदेही करेंगे। बट अगर गवर्नमेंट की नीयत ना हो, गवर्नमेंट इसमें सिर्फ टाइम टेकिंग गेटिंग कर रही हो, गेनिंग कर रही हो, या आप कह लें कि वो एक जस्ट पॉइंट स्कोरिंग कर रही हो, तो फिर तो बात नहीं बनेगी। लेकिन बट मैं जो कैसर अहमद शेख साहब जो बैठे हुए हैं, तो एक सेन वॉइस हैं और पावरफुल वॉइस हैं मुस्लिम लीग नून में, मैं उनकी मौजूदगी का और आपके प्लेटफॉर्म का फ़ायदा उठाते हुए कहूँगा
जो गैर जमहूरी रवैये हैं ये छड़ी वालों के होते हैं, ये गन वालों के होते हैं, ये जत्थों के होते हैं, ये आप कह लें कि ये पॉलिटिकल पार्टीज के नहीं होते। पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो हम मैंडेट वाले हैं, वोट वाले हैं, हमें वोट सूट करता है। जहां डंडा आ जाएगा, जहां गन आ जाएगी वहां हम नहीं होंगे, जहां इमरजेंसी आ जाएगी, जहां मार्शल आ जाएगा वहां हम नहीं होंगे। ऐसा हमें कोई साथ नहीं खड़ा करेगा, हम गवर्नेंस में हिस्सेदार नहीं होंगे। फिर यहाँ पे वो आप कह लें कि जिन लोगों की कोई हैसियत नहीं है वो 7 लाख खड़ा कर लेंगे उनको, और इंटरनेशनली बदनामी इतनी ज्यादा होगी कि मैं और शेख कैसर साहब खड़े भी नहीं हो सकेंगे, खड़ा होना भी नहीं चाहेंगे, हमारा ये चॉइस भी नहीं होगा। ठीक है, सो आज हम एहतियात करें कि हम अपने आप को इन लोगों को डिसोन करें, हम इन लोगों को अलहदा करें, अपनी सफों से बाहर निकालें। लेकिन वो तो, लेकिन आप जिस तरफ इशारा करें वो तो ऑलरेडी कह रहे हैं हम ए पॉलिटिकल हैं, वो तो कह चुके हैं, वो तो 3 दफा कह चुके हैं। वो सच नहीं बोल रहे, वो सच नहीं बोल रहे, मैं तीसरी बार कह रहा हूँ वो सच नहीं बोल रहे। हाँ, हौसले से मुझे कहने दे मुझे। ये क्या तरीका हुआ कि जब आप कह लें कि सारा दिन बैठ कर सुबह दोपहर शाम आप ऐसी बात करेंगे और समझे लोग आगे से बोलेंगे नहीं, ये क्या बात हुई? मतलब आप कह लें कि इस मुल्क में उन्होंने वो ए पॉलिटिकल हो गए और साफियों का गला घोट दिया, आप जजेस से बोला नहीं जा रहा, हम पे आप पहले सुबह दोपहर शाम हमारे घरों पे हमले हो रहे हैं, बगैर किसी बात के हमले हो रहे हैं। इमरान खान हुकूमत में होते हैं पंजाब में और पर्चा नहीं होता, और ये पॉलिटिकल हो गए, ये फरवरी से पॉलिटिकल हो गए, हमें नहीं पता कितना ए पॉलिटिकल हो गए, कहाँ कहाँ अटैक किया, कहाँ कहाँ वर्दी पहन के आए। ये कोई तमाशा है? मतलब लोग अंधे हैं, बहरे हैं, गूंगे हैं, अकल नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ 10% लोग कम से कम इस मुल्क में जो आपसे ज्यादा ज़हीन है, कम से कम 10% लोग इस मुल्क में ऐसे हैं जो आपसे ज्यादा ज़हीन है। वो 10% लोग बनते हैं 2.5 करोड़, कम से कम 2.5 करोड़ लोग हैं जो आपसे ज्यादा ज़हीन है। ठीक है, आप कौन सा चूर्ण बेचते फिर रहे भाई? ठीक, 56 वाला, 53 वाला, 55 वाला, ये मुतालिया पाकिस्तान खत्म हो गया, नहीं पढ़ते। अब ये पीटीवी को नहीं देखता। लेकिन जमशेद इकबाल चीमा साहब यकीन करें, सारा में अपना है। जमशेद इकबाल आप यकीन करें, you're sounding too good, you're sounding very very impressive, but the past is absolutely reverse of it. आप लोग जिस तरह से आए हैं 2018 में, तो सर वो मिसाल को जहन में रखते हुए फिर बंदा सोचने में मजबूर हो जाता है। अभी तो you're sounding great, but the problem is कौन यकीन करेगा कि आप आगे जाके ऐसा नहीं होगा, या आप लोग किसी की मदद नहीं लेंगे। मुझे एक ब्रेक लेनी है and I'll continue this. एक ब्रेक लेते हैं, वापस आए। प्रोग्राम में खुश आमदीद। जी माजिद, आपने सुना जमशेद साहब को, उन्होंने बड़ा क्लियरली अपना एक स्टांस दिया, और हम लोग सब ये चाहते हैं कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशनलाइजेशन के तहत पार्टीज़ ग्रो करें, और वो कॉन्फिडेंस लैक करता है हमारे अंदर। लेकिन जिस तरफ जमशेद साहब और कैसर साहब इशारा कर रहे हैं उस पर आ जाते हैं कि ये अब यकीन क्यों नहीं आ रहा सियासी जमातों में, ख़ासतौर पर PTI को, कि अगर कोई कह रहा है कि हम ए पॉलिटिकल हैं तो ए पॉलिटिकल हैं, यकीन कैसे दिलाया जाए? जी बहुत शुक्रिया। मैं इसी नुक्ते की तरफ पहले गुफ्तगू में निशानदही कर रहा था कि ये सियासतदानों के हवाले से एक खुशाइन बात जो पिछले 1 साल में देखने में आई है वो यही है कि हर सियासी जमात के अंदर कुछ ना कुछ लोगों में ये एहसास पैदा होना शुरू हो गया है कि बहरहाल ये हमारे मामला हैं जिनको हमने हल करना है। इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया को इस काम में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, और उनकी मुदाखलत का नुकसान सिर्फ और सिर्फ सियासतदानों को होता है, क्योंकि ना तो अदलिया और ना इस्टेब्लिशमेंट वो आवाम के सामने जवाबदेह नहीं है। उनका एक लगा बंधा निज़ाम है और उसके बाद वो अपने घर चले जाते हैं, जबकि अवामी नुमाइंदों ने अवाम के सामने हर 5 साल बाद पेश होना होता है और उनका एहतसाब अवाम करते हैं। तो इस हवाले से ये जो गुफ्तगू है मैं इसको बड़ा मुस्बत समझता हूँ, और जो सफ़र तहरीक इंसाफ ने इतना जल्दी शुरू किया था वो मेरा ख्याल है बहुत जल्दी इन्होंने तय कर लिया है, और अब इनको ये तमाम बातें इनका एहसास होना शुरू हो गया है। लेकिन मुझे मसला ये लग रहा है कि 2018 में इस्टेब्लिशमेंट ने जो कुछ या जो तमाम कार्रवाइयाँ या इक़दामात इनको लाने के लिए किए थे, ऐसा लग रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट वो तमाम इक़दामात और कार्रवाइयाँ उससे कहीं ज़्यादा शिद्दत से अब इनको रोकने के लिए कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इनको बहरहाल इस चीज़ की कीमत अदा करनी पड़ेगी, और क्योंकि ये एक मजबूत सियासी जमात है तो इनसे ये उम्मीद रखनी चाहिए कि इस कीमत को अदा करके सियासी मैदान में ही सियासी तौर पे इनका मुकाबला करके अपने मकासद को हासिल करेंगे, और ये जमहूरियत की तरफ एक बेहतर कदम होगा।
اور اگر ان کو کل حکومت ملتی ہے تو پھر ان سے ایسی کوئی شکایت نہیں ہوگی کہ یہ دوبارہ مختلف اداروں کی سہولت کاری کی طرف آ جائیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سوچ ہے اس کا آغاز یہ خوش آئند قدم ہے اور یہی ہمیں جمہوری اداروں کو بہتری کی طرف لے کے جائے گا. ٹھیک ہے, ویری ویل سیڈ. کیسر احمد صاحب, آپ بتائیے گا کہ اب آپ لوگ نیگوسیشنز کو لے کے آپ کا رویہ کیا ہوگا؟ اگر عمران خان آپ سے سوال پوچھ لیں ٹیبل پہ کہ آپ نے میرے صدر کے اوپر کیوں اس طرح سے بختر بند گاڑی چڑھا دی اس کے گھر پہ, تو کیا جواب دے گی آپ کی لیڈرشپ اس حوالے سے؟ پھر مذاکرات کو کنٹینیو کیسے کریں گے آپ لوگ؟ یہ مذاکرات جو ہے وہ تو سیاسی طور پہ اپنی جگہ پہ چل رہے ہیں, اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کھل کے کہ اس وقت پی ٹی آئی کے پاس کوئی کارڈ ہی نہیں ہے کھیلنے کے لیے. مذاکرات ان کی مجبوری ہے. میں یہ اپنا ذاتی رائے دے رہا ہوں, کیونکہ دیکھیے وہ ایک سال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن الیکشن الیکشن. میں پچھلے مئی میں نے اسمبلی میں تقریر کی اور میں نے اس میں یہ کہا کہ ہمارا معیشت کا جو مریض ہے وہ وینٹیلیٹر پہ ہے, اور تمام ہمارے ڈاکٹرز کو سب کو مل کے پہلے کوئی بجائے کہ ایک ڈاکٹر مفتہ اس وقت, کیونکہ وہ مفتہ اسماعیل وزیر خزانہ تھے, تو میں نے کہا کہ ایک ڈاکٹر مفتہ کے بجائے تمام ملک کے ڈاکٹروں کو ایک بورڈ بٹھانا چاہیے. تو یہ دیکھیے آج ہم ایک سال بعد بیٹھے, میں کہتا رہا ہوں ایک سال ضائع کر دیا. آج بیٹھ رہے, بیٹھنے کے بغیر سیاسی ہم یہ کہتے رہے, عمران خان صاحب اون ریکارڈ ہے کہتے رہے جی ہم تو اسٹیبلشمنٹ کو صرف ان کے ساتھ بیٹھیں گے, ہم انہی کو پارٹی مانتے. یہ کیا ایک طرف تو یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو باتیں کرے, دوسری طرف کہتے ہیں جی کہ اصل پارٹی اسٹیبلشمنٹ ہے, ہم بیٹھیں گے بھی ان چوروں ڈاکوؤں سے. خود تو ہم نے ویک کیا, پولیٹیشین نے اپنے آپ کو ایک دوسرے کی مخالفت کر کے ہی تو ویک کیا, اور خاص کر پی ٹی آئی نے کہہ کے گردان لگائی کہ ہم ایک پیج پہ ہیں. اور ابھی تو بات بالکل کھل کے سامنے آ گئی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جنرل باجوہ کے کہنے پہ پنجاب اور کے پی کے کی اسمبلی توڑی ہے. پھر ان کے پاس کیا رہ گیا؟ ان کے پاس کیا ہے کارڈ, کون سے ہیں, کیا کریں گے؟ فرض کیجئے کہ یہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن آج بھی 90 ڈیز آج. لیکن کیسے صاحب مجھے پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھنے, ہم اکثر کہتے ہیں حمید الرحمان کمیشن کے بعد معافی مانگ لیں. کہہ رہا ہوں کہ آج سے 90 دن بھی جو ہے وہ اگست کا شروع تو ہو جائے گا. ایک سوال کرنے کا موقع دیجیے گا. کہہ رہے ہیں کہ سپٹمبر میں الیکشن کرائیں گے. اب ایک مہینے کے لیے کیا ان کے پاس اور ہے؟ اگر یہ نہیں ہوگا تو یہ کیا کریں گے؟ یہ تو کہہ رہے ہیں ہم جیت رہے ہیں, ایک طرف تو یہ کہتے ہیں ہم جیت رہے ہیں, پھر ایک مہینے کا فرق ہے. ان کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے. وہ کیسے صاحب ایک سوال کرنے کا موقع دیجیے گا پلیز. جی, ہم سنتے رہے, کہتے رہے ہیں کتابوں میں کہ قطر کی معافی مانگ لیں, حمید الرحمان کمیشن کے بعد کی معافی مانگ لیں, بھٹو کے جوڈیشل مرڈر کی معافی مانگ لیں. معافی کسی نے مانگی نہیں ہے, لیکن جتنا خوبصورتی سے اور جتنے کانفیڈنس اور کلیئرٹی سے جمشید اقبال چیمہ صاحب آپ بات کر رہے ہیں, ماجد نظامی تو جرنلسٹ ہیں, میں ان کو اس کیٹیگری میں نہیں لاؤں گی, لیکن سیاستدان اگر اتنی کلیئرٹی سے بات کر رہے ہیں تو یہ خوشائند تو ہے. تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگ سب اپنی اپنی معافی مانگ لیں؟ نواز شریف جنرل جیلانی کی معافی مانگ لیں, عمران خان جنرل باجوہ کی معافی مانگ لیں, اور پبلکلی معافی مانگیں کہ بھائی ہم نے مدد لی تھی, اب نہیں ہم لینے والے, تاکہ آپ کے ووٹر کو بھی یقین آئے. یہ روایت نہیں قائم ہو سکتی جمشید اقبال چیمہ صاحب؟ میں سمجھتا ہوں, میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, میں آپ کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں. یہ ہمیں اسٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہونا چاہیے, اسٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہونا چاہیے. لیکن مسئلہ یہ بنتا ہے, میں بتاؤں ایک واقعہ ہوا تھا, آپ کہہ لیں کہ حضرت امیر معاویہ کا اور حضرت علی کی جو ایک ثالثی تھی, اس ثالثی میں ابو موسیٰ اشعری تھے جو ثالث تھے حضرت علی کی طرف سے, اور سعد بن ابی وقاص تھے امیر معاویہ کی طرف سے. تو وہاں پہ بڑا تاریخ کا واقعہ ہے کہ وہ آپ کہہ لیں کہ ابو موسیٰ اشعری سے انہوں نے کہا پہلے آپ اناؤنس کریں کہ جی آپ یہ معافی مانگتے ہیں. تو انہوں نے اپنا اناؤنس کر دیا, اور بعد میں سعد بن ابی وقاص نے نہیں کیا, اور بڑا نقصان ہوا, پوری امت کو اس کا نقصان ہوا, خلافت کا جو جھگڑا تھا اس میں نقصان ہوا. سو ہمیں سچی میں تھوڑا سا بھی اعتماد ہو تو یہ بڑی آپ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا نیریٹو نہ بنے, تو میں سمجھتا ہوں یہ کرنے والا کام ہے, یہ کرنے والا کام ہے. دوسرا یہ صرف معافی مانگنا نہیں ہے, فیوچر کے لیے طے کریں یہ بات. دیکھیں میں تھوڑی سی معافی مانگ کے طے کر لیں, یہ مانے تو صحیح کہ غلط کیا. تو ہاں میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بھائی ہیں, ہمارے بچے ہیں, ہمارے ادارے ہیں, ورکنگ ریلیشن شپ ہم نے رکھنا ہے ان سے, ضرورت ہے اس ملک کی. لیکن ایک بات بڑی اہم ہے کہ ایک بندہ, ایک بچہ جو 22 سال کی, 21 سال کی, 20 سال کی عمر میں بھرتی ہوتا ہے, وہ یو کین سے کہ کچھ 57 سال تک یا 56 سال تک وہ کسی قسم کی سیاست میں انوالو نہیں ہوتا. اچانک وہ رستے جگہ بنتا ہے, اس کو یاد آتا ہے کہ اس ملک کا نظام ٹھیک نہیں ہے, اس ملک کی اکانومی ٹھیک نہیں ہے, میڈیکل ٹھیک نہیں ہے, قوانین ٹھیک نہیں ہے. جمشید اقبال چیمہ صاحب آپ کو یاد کروا دوں, ماجد مجھے کریکٹ کر دیں گے اگر میں غلط کہہ رہی ہوں, کہ پہلا سیاسی سیل تو بھٹو نہیں بنایا تھا, سیاسی لیڈر نہیں بنایا تھا.
ہم بالکل فوج کو اس کا قصوروار ٹھہرا سکتے ہیں، لیکن پہلا سیاسی سیل ایجنسی کے اندر ایک سیاستدان نے بنایا تھا، if I'm not wrong. میں کہتا ہوں غلط کیا ڈیفینیٹلی. بھٹو صاحب نے تو چیف آف دی کیا نام ہے چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بھی بنے تھے. بھٹو صاحب میں روح تھی موجود، ڈکٹیٹرشپ والی روح تو میرا خیال موجود ہے تھی. اپنی صفیں درست کریں، بجائے کہ ہم کہیں کہ پہلے آپ اپنا کام کریں، تو ہم لوگ اس پہ بڑھ سکتے ہیں جو آپ بات کر رہے ہیں. دس از ویری میچور آف. دیکھیں میں تو اپنا کر رہا ہوں نا، جی. میں تو اپنی بات کر رہا ہوں، یہاں میں نے تو آپ کے سامنے کر دی بات. اچھا پہلی بات اپنی ہوگی نا، دوسری بات ہوگی میری پارٹی کی. میری پارٹی ڈیفینیٹلی میری بات سن رہی ہے. اچھا تو میں اگلی بات کر رہا تھا کہ دیکھیں اس میں ایک اچانک بندہ جس کو کوئی 57 سال کی عمر میں یاد آتا ہے کہ پاکستان نظام ٹھیک نہیں ہے اور 3 سال میں اس نے ریٹائر ہو جانا ہے، اس کی کتنی کیپیسٹی ہو سکتی ہے، کتنی صلاحیت ہو سکتی ہے اس کو آپ کہہ لیں کہ ہیومن سائیکالوجی کو سمجھنے کی، عوام کو سمجھنے کی، عوام کی ضروریات کو سمجھنے کی. جی بالکل، دس از ویری ویلڈ پوائنٹ جمشید اقبال چیمہ صاحب. بہت اچھے طریقے سے کنکلوڈ کیا آپ لوگوں نے ڈسکشن کو. بہت شکریہ آپ تینوں کا پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اللہ